بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو زندگی عطا فرمایا ہے، اس زندگی میں بعض ایسے اعمال کو دیا ہے کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے گا تو آخرت کی زندگی کو سنوارنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس میں سے بعض قرآن میں باتیں ملتی ہیں، بعض احادیث میں ہم کو ایسی باتیں ملتی ہیں، بعض نبی کی سیرت سے ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں، اور بعض اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جن پر عمل کر لینے سے آدمی کو آخرت کی زندگی کا سنوارنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے لیے ایک ہادی، ایک رہبر، ایک خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو بھی آدمی عمل کرے گا، جو بھی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور و طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان کر دیے ہیں کہ وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی ہر ادا پر راضی ہے، نبی کے ہر طریقے پر راضی ہے. تو لہٰذا آدمی جب تک نبی کے طریقے پر عمل کرتا رہے گا، نبی کی سیرت پر عمل کرتا رہے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا، اس کی زندگی بنتے جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے گی. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہم،
کہ یہ ایسی ذات ہے، صحابہ کی ایسی جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کا کیا مطلب؟ اللہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی زندگی سے راضی ہو گیا، ان کے اعمال پر راضی ہو گیا، ان کے کمانے پر راضی ہو گیا، ان کے نماز پر راضی ہو گیا، ان کے روزے پر، ان کے حج پر، ان کے عمرے پر، ان کے کاروبار پر، ان کے ہر عمل پر اللہ راضی ہو گیا۔ اور وہ راضی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی پوری زندگی نبی کے طریقے پر ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر صحابہ کی زندگی نہیں۔ اور دوسرا کیا فرمائے؟ وَرَضُوا عَنْهُمْ، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کہ اب اللہ ان کو جیسی بھی تکلیفیں میں ڈالے گا، اب اللہ ان کو جیسی بھی دنیا میں زندگی گزارنے پر اللہ تعالی راضی ہے، ان تمام پر یہ خوشی خوشی اپنی زندگی کو گزاریں گے، اس کو پریشانی نہیں سمجھیں گے، اس کو کوئی اور دشواری نہیں سمجھیں گے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ تو بعض ایسی چیزیں دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمات امتیوں کے حق میں ملتی ہے، جب ان پر آدمی عمل کر لے گا تو دنیا کی زندگی اس کی آسانی سے گزر جائے گی۔ اس میں سے ایک حدیث مبارکہ جو میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، میں اب بعض ایسی باتیں بتانے والا ہوں، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ اللہ کے نبی فرما رہے اب میں تم کو بعض ایسی باتیں بتانے والا ہوں، یا تو تم ان باتوں پر عمل کرو یا عمل کرنے والوں کو سکھلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو سکھلاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، فاخذ بیدی فعد خمسا، اب اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑ لیے اور 5 باتوں کو بتائے۔ اگر یہ 5 باتیں کسی آدمی کی زندگی میں آ جائیں گی، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو اپنے ان باتوں سے سنوارے گا، اگر کوئی آدمی ان 5 باتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بنائے گا تو لا محالہ اس کی زندگی کامیاب ہو کر رہے گی۔ تھوڑا یہ ساؤنڈ بڑا، تو اس کی زندگی ضرور کامیاب ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہمیں بات ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو سب سے پہلی بات بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ اے ابو ہریرہ، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے تم بچ جاؤ۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اگر تم بچ جاؤ گے، اللہ کو یہ بات ناراض کرنے والی ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اگر یہ چیزیں تم اس پر عمل کر لو گے، اس بات کو اپنی زندگی میں لا لو گے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تکن اعبد الناس، تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے دور رہنا، اللہ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں ان سے دور رہنا، اس سے آدمی لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا، سب سے بڑا عبادت گزار۔ تو یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رات بھر نمازیں پڑھو، دن بھر روزہ رکھو، سال بھر اللہ کے راستے میں جاؤ، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ سے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کو ناراض کرنے والی جو چیزیں دنیا میں ہیں ان چیزوں سے دور رہ جا، ان چیزوں سے بچ جا، تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا یہ آدمی۔ اب سوال یہ ہے دنیا میں برے چیزیں کیوں ہیں؟
اللہ तबारक व तआला अपने बंदों को दुनिया में भेजा तो सिर्फ नेक कामों को ही पैदा करना था। यहाँ पर गुनाह भी है, यहाँ पर जिना भी है, यहाँ पर चोरी भी है, यहाँ पर शराब भी है, यहाँ पर सूद भी है, यहाँ पर बदनजरी भी है, यहाँ पर बेपर्दगी भी है, यहाँ पर गुनाह भी है, यहाँ पर गाने भी है, यहाँ पर फिल्म भी है, यहाँ पर हर किस्म के गुनाह मौजूद है, जिसकी वजह से आदमी का नेक काम करना मुश्किल हो रहा है। आदमी कहां से नेक काम करेगा, आदमी कहां से कामयाब होगा, आदमी कहां अल्लाह की रजामंदी को हासिल करेगा। तो इसका जवाब यह है कि आज इसकी मिसाल से समझिए इस बात को। आज इम्तिहान लिखने के लिए एक बच्चा जाता है, चाहे वो 10वीं क्लास का इम्तिहान हो, चाहे वो 12वीं क्लास का इम्तिहान हो, चाहे वो 5वीं क्लास का इम्तिहान हो। आजकल एक इम्तिहान का एक सिस्टम चल रहा है, उसमें कैसा, एक सवाल दे देते हैं और सवाल के बाद 4 ऑप्शंस देते हैं, 4 ऑप्शंस देते हैं उसको आंसर देने के लिए, कि उसको बताया जाता है कि 4 आंसर। अब ये एक सवाल करता है, एक सवाल उसमें पूछा जाता है इम्तिहान में। अब सवाल के साथ साथ उसके लिए 4 ऑप्शंस देते हैं। अब 4 ऑप्शंस में उसको इख्तियार करना है। अब बताइए, दुनिया में जहां पर भी, जो भी क्लास में, जो भी स्कूल में, जो भी कॉलेज में इम्तिहान लिखने के लिए, जो एग्जाम देने के लिए जाता है, 4 में से सिर्फ एक ही राइट आंसर रहता है, 3 राइट आंसर नहीं रहते। तो 4 में से सिर्फ एक सही आंसर है, सही जवाब है, और बाकी 3 गलत जवाब है। अब उसको बताया जा रहा है कि देखो, इसमें अगर तुम सही आंसर को, सही जवाब को राइट डालोगे, सही लिखोगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर इन तीनों में से जो कि बुरे आंसर यानी कि गलत आंसर 3 है, उससे बचकर मुझे सही आंसर को ही डालना है। और पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल को जाने वाला बच्चा, कॉलेज को जाने वाला बच्चा गौर करता है, फिक्र करता है, अपने पढ़े हुए को याद करता है, सबक को याद करता है, और उस आंसर को राइट डालने की कोशिश करता है जो सही होता है। अब उसको मालूम है कि बी सही आंसर है, क्या अब वो लड़का मालूम होने के बावजूद भी ये को डालेगा आंसर? नहीं डालेगा। क्यों? इसलिए कि मालूम है उसको कि बी ही सही आंसर है, मुझे ये को आंसर नहीं डालना चाहिए, सी को नहीं डालना चाहिए, डी को नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजने से पहले हम लोगों को सबक दे दिया कुरान के जरिए से, हम लोगों को सबक दे दिया नबी के जरिए से, हम लोगों को सबक दे दिया अहादीस के जरिए से, हम लोगों को सबक दे दिया सीरत के जरिए से कि देखो, तुम जब दुनिया गुजारने जाओगे, कारोबार करने जाओगे, वहां सूद का मामला आएगा, झूठ का मामला आएगा, वहां पर तुम्हारी रिश्वत का मामला आएगा। अब सही रास्ता तुम्हें एक ही नजर आएगा, गुनाहों के कई सारे रास्ते नजर आएंगे, गुनाहों के बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे, लेकिन तुमको उन तमाम रास्तों को छोड़कर एक ही रास्ता, वो नबी का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है, वो कुरान का रास्ता है, वो हदीस का रास्ता है। इसको जो इख्तियार करेगा वो कामयाब होगा। आंसर शीट में 4 जवाबात है, लेकिन डालना है एक ही को। जब मालूम हो गया स्टूडेंट को, तालिब इल्म को कि यही सही आंसर है, यही राइट आंसर है, तो वो उसी को डालेगा, गलत को नहीं डालेगा। यही मिसाल को दुनिया में इख्तियार करना कि मैं नमाज को जा रहा हूं, तो अब मेरे सामने दुकान आएगी, मेरे सामने कारोबार आएगा, मेरे सामने दोस्त अहबाब आएंगे। अब ये गलत आंसर है, इनको छोड़कर नमाज के रास्ते को इख्तियार करना है। कारोबार का मामला आया, कर्ज का मामला आया, कर्ज देने का मामला आया, अब सूद पर देने के लिए कहा जा रहा है, सूद पर लेने के लिए कहा जा रहा है। तो अब मेरे लिए सामने एक रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता, कि जितना दिया है उतना ही वापस लेना है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाह को नाराज करने वाली चीजों से अगर बच जाओगे, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। सबसे बड़ा इबादत गुजार बनने के लिए रात भर नमाजें पढ़ना जरूरी नहीं, दिन भर रोजा रखना जरूरी नहीं। मैं बाहर जा रहा हूं, अब बाहर जाने के बाद ऐसी चीजों को देखने से बचना जिससे अल्लाह नाराज होते हैं,
ऐसी चीजों को बोलने से बचना जिससे अल्लाह नाराज होते हैं, ऐसी चीजों को सुनने से बचना जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। अब इसके कान भी इबादत कर रहे हैं, इसकी जुबान भी इबादत कर रही है, इसके आंख भी इबादत कर रहे हैं, इसके हाथ भी इबादत कर रहे हैं। इसलिए हमारे गश्त के आदाब में बताए जाते हैं, आंख को इतना ऊपर भी मत रखो, इतना नीचे भी मत रखो। क्यों? इसलिए कि दरमियानी निगाह से चलो, इसमें तुम्हारे ईमान के आमाल की हिफाजत होगी। तो हमारे लिए ये आमाल बताए गए। सबसे पहली बात अल्लाह के नबी ये बताए। दूसरी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, वरज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, अल्लाह तबारक व ताला तुमको जिस हालत में रखा है, जिस पोजीशन में रखा है, उस पोजीशन में तुम राजी हो जाओ कि मेरा अल्लाह मुझे ऐसा रखा है, मैं राजी हूं, मैं खुश हूं, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मालदार हो। अल्लाह जिस हालत में रखा है, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम, तुम दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो। मेरे पास एक घर खास है, मेरा खास घर है। अब वो आदमी दो घर वालों को नहीं देखना कि अल्लाह उसको दो घर दिया है, मुझे एक दिया है, नहीं, बल्कि दुनिया के मामले में तुम अपने से नीचे वालों को देखो कि वो आदमी किराए के घर में है, कि मैं खास घर में हूं, अल्लाह मुझे एक खास घर दिया है। अब किराए के घर में रहने वाला वो खास घर वाले को नहीं देखना, वो उन लोगों को देखना जो टेंट में रहकर, झोपड़ियों में रहकर जिंदगी गुजारते हैं। अब एक आदमी के पास टू व्हीलर है, वो कार वाले को नहीं देखना। अब कार वाले को देखेगा तो ये गाड़ी उसको कम दिखेगी, वो गाड़ी वाला साइकिल वाले को देखना कि अल्लाह मुझे गाड़ी दिया है, उसके पास तो साइकिल है। अब साइकिल वाला ये सोचना कि अल्लाह मुझे साइकिल तो दिया है, वो पैदल चल रहा है, वो गाड़ी वाले को नहीं देखना। अब पैदल चलने वाला साइकिल वाले को नहीं, बल्कि वो जिसके पास दोनों पैर नहीं है उसको देखना कि अल्लाह मुझे पैर तो दिया है, मैं अपने पैरों से जहां चाहे चलकर जा सकता हूं। अगर ये पैर भी ना होते तो मैं हर एतबार से मोहताज हो जाता, जरूरत को जाना हो तो मोहताज, कहीं कुछ करना हो तो मोहताज। अल्लाह ने मुझे ऐसा नहीं बनाया। तो अल्लाह जैसे मुझे रखा है, मालदार बनाया है तो भी खुश, गरीब बनाया है तो भी खुश, मिडिल साइज का बनाया है, मीडियम साइज में हम लोग है, तो उस पर भी अल्लाह से राजी रहना। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मालदार हो। अब अल्लाह की जो नियामतें मेरे ऊपर है उसकी शुक्रगुजारी मेरे अंदर आएगी कि अल्लाह ने मुझे घर दिया है, अल्लाह ने मुझे गाड़ी दी है, अल्लाह ने मुझे जो चीजें दिया है ये मेरे लिए नियामतें हैं, ये मेरे लिए नियामतें हैं। अब उसकी कदर करेगा वो आदमी, उसकी कदर करेगा। और नियामतों की कदरदानी करने से नियामतें बढ़ती है, नियामतें घटती नहीं। तो ये दो चीजें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाए। उसके बाद तीसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अहसिन इला जारिक तकुन मुमिनन। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ, जो आसपास तुम्हारे घर है, उनके साथ अच्छाई का मामला करो, उनके साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, तुम ईमान वाले बन जाओगे। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करना, अपने घर के करीब में रहने वालों के साथ अच्छाई का मामला करना, हमारे घर में मिठाई बनी तो उसको देना, और हमारे घर में कोई अच्छा खाना बना तो उसको देना, अच्छे अखलाक से पेश आना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारा। उसके बाद फरमाए फलयुक्रिम ज़ैफा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो आखिरत पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी का इकराम करे, फिर बाद में अपने रिश्तेदारों का इकराम करे। पहले पड़ोसी के बारे में फरमा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि पड़ोसी के साथ अच्छा रहना ये ईमान का तकाजा है। रिश्तेदारों के साथ तो सब अच्छा रहते हैं, लेकिन पड़ोसियों के साथ अच्छा रहना ये ईमान के कामिल होने की अलामत है, जिसमें आज हमारे मुसलमान फेल हो गए हैं। पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा मामला नहीं, पड़ोसियों के साथ हमारा रहन सहन अच्छा नहीं, तो अब हम लोग माशरे में, रहन सहन में, समाज में, सोसाइटी में
فیل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رشتہ داروں سے پہلے تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اب تم ایسا کرو گے تو تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ ایک سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی رشتہ داروں سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ایک اس میں حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی دیکھیے آپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں ہے، اب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، اس کو کوئی دشواری لاحق ہو گئی، تو اب اس کے رشتہ دار 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر دور میں ہے، قریب میں رہنے والے پڑوسی ہے، اس کے سکھ میں، اس کے دکھ میں، اس کے خوشی میں، اس کے غم میں فوری طور پر شریک ہونے والے وہ پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا معاملہ رہے گا، وہ ہمارے تمام چیزوں میں شریک رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کے بارے میں بڑے باتیں بتائے ہیں، بہت باتیں بتائے ہیں، اس پر ہم لوگوں کو عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 3 باتیں اللہ کے نبی فرمائے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ آج اس کی ایک اچھی مثال کیا ہے؟ ہمارے گھر میں کھانا بن گیا، ہمارے گھر میں روٹی بن گئی، اب وہ کھاتے ہیں ہم لوگ، اگلی بار کے لیے اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں، لیکن جب ہمارے گھر میں اچھا کھانا بن جاتا ہے تو ہم اس کو کھاتے نہیں، اب وہ بازو والوں کو دیتے ہیں یا پھر غریبوں کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، جب ہمارے پاس پسندیدہ کھانا بنا ہم اس کو ہی دینا چاہیے کہ چلو ان کو دیتے ہیں، تاکہ ہمیں جو پسند ہے ہم ان کو وہی کھلائے۔ اس کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ کھا کر بچ گیا، اب معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی ہم لوگ اچھا کھانا بنانے والے ہیں، تو اس کو باسی کرنے سے پہلے، اس کو ہم لوگ پسند نہ کرنے سے پہلے ہی جیسا وہ گرم ہے اس وقت میں ہی دوسروں کو دے دے، بچنے کا امکان ہے، زیادہ ہے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ تو یہ 4 باتیں اللہ کے نبی فرمائے۔ 5ویں بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اے ابو ہریرہ تم دیکھو زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ کبھی بھی مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے یہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اب وہ دین پر نہیں چل سکتا، اب اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہتا، اب اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا، اب اس کو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اب اس کو نیکی سے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل بیمار ہے، دل مردہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا ان فی الجسد مضغۃ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے، پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے فرمائے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے اس کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اللہ کے نبی فرما رہے غور سے سنو، وہ دل ہے، دل ہے۔ جب دل صحیح رہے گا آدمی صحیح رہے گا، جب دل برا ہو جائے گا آدمی برا ہو جائے گا۔ میرا دل بری چیزوں کو دیکھنے کی طرف جا رہا ہے، میری آنکھیں برا دیکھ رہی ہے تو سمجھو کہ دل بیمار ہے۔ میرا کان دوسروں کے بری بری باتوں کو سن رہا ہے، گانوں کو سن رہا ہے، غیبت کو سن رہا ہے، چغل خوری کو سن رہا ہے تو سمجھو کہ دل بیمار ہے۔ میرے ہاتھ برے کاموں کو کر رہے ہیں، میرے کان برے باتوں کو سن رہی ہے، میرے آنکھ برے چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو سمجھو کہ دل خراب ہو گیا ہے۔ اب دل کی اصلاح کرنا ہے، دل کو درست کرنا ہے، اور دل درست ہوتا ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے سے، اللہ کے احکامات پر چلنے سے۔ یہ دل کو ہی بنانا ہے۔ ظاہری شکل تو ہم بنا لیتے ہیں، یہ سمارٹ ہے، یہ اچھا ہے، یہ دکھنے میں اچھا ہے، یہ ہائٹ بھی ہے، سب ہے، لیکن دل
दिल कैसा है ये अल्लाह को मालूम है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, आए लोगों, तुम अपने आप को अच्छा मत कहो, तुम अपने आप को अच्छा है मत कहो, अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं कि तुम में कौन अच्छा है। हम लोग नहाकर धोकर साबुन वगैरह इस्तेमाल कर कर, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल कर कर अपने जिस्म को पाक तो कर सकते हैं, इतर वगैरह लगाकर हम खुशबू तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल को खुशबू वाला कब बनाएंगे, अपने दिल को नेक कब बनाएंगे, अपने दिल को कब अच्छा बनाएंगे। मेरे दिल के अंदर जो बीमारियां हैं, एक आदमी जिस्मानी एतबार से बीमार होता है, वो क्या है, बुखार आ जाना, खांसियां आ जाना और कोई बुरी बुरी चीजें यानी कि उसे बीमारी आ जाना, ये जिस्मानी बीमारी है। लेकिन एक रूहानी बीमारी है, वो दिल की बीमारी है। आदमी फजर की नमाज को नहीं उठ रहा, क्या मतलब, दिल बीमार है। जोहर की नमाज को नहीं आ रहा, क्या मतलब, दिल बीमार है। अरे बीवी के साथ अच्छा नहीं है, क्या मतलब, दिल बीमार है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि देखो, ज्यादा हंसने से बचो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। आज लोग टाइम पास करते हैं, लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइलों में कॉमेडी सीन्स देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, क्यों, हंसने के लिए, टाइम पास करने के लिए। बड़े तो बड़े, छोटे भी देखते हैं, उनको हम दे देते हैं फोन देखने के लिए, उसमें कॉमेडी सीन्स देखी जा रही है, क्यों, टाइम पास करने के लिए, हंसने के लिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ऐ लोगों, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, और हम अपने दिल को भी मुर्दा कर रहे हैं, अपने घर वालों के दिलों को मुर्दा कर रहे हैं, अपने बच्चों के दिलों को मुर्दा कर रहे हैं। अरे भाई, अल्लाह जो जिंदगी दिया है ये आखिरत बनाने के लिए दिया है, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए दिया है, कॉमेडी सीन्स देखने के लिए नहीं दिया है, शॉर्ट्स देखने के लिए नहीं दिया है, फिल्म्स देखने के लिए नहीं दिया है, गानों को सुनने के लिए नहीं दिया है, बुरे बुरे चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है। ये जवानी अल्लाह ताला आखिरत बनाने के लिए दिया है, ये आंख अल्लाह ताला आखिरत बनाने के लिए दिया है, ये पैर अल्लाह ताला आखिरत बनाने के लिए दिया है, ये पूरी जिंदगी अल्लाह ताला आखिरत बनाने के लिए दिया है, आखिरत बिगाड़ने के लिए नहीं दिया, आखिरत बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। आदमी का वक्त खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, आदमी अफसोस करेगा, आदमी अफसोस करेगा, अल्लाह से तमन्ना करेगा, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह थोड़ा और वक्त देता, मैं तौबा कर कर आ जाता, मैं नमाज़ें पढ़कर आ जाता, मैं नेक काम कर कर आ जाता। अल्लाह कहेंगे, इज़ा जा अजलुहा, जब आदमी का मौत का वक्त आ जाता है तो उसको कोई मोहलत नहीं मिलती। जिंदगी है, मुख्तसर जिंदगी है, कब मौत आने वाली नहीं मालूम, उससे पहले पहले अपनी आखिरत को संवारना है। आज तक हमारे अंदर नमाजों की पाबंदी नहीं आई, आंखों की हिफाजत की पाबंदी नहीं आई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तौर तरीके पर चलने का तरीका हमारे अंदर नहीं आया, तो हम कहां से कामयाब हो सकते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इन 5 चीजों को याद रखेंगे, अपनी आखिरत को बनाना आसान होगा। वो 5 चीजें जो बताया उसको एक मर्तबा बता देता हूं ताकि उसको याद रख लिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह को नाराज करने वाली चीजों से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह जिस हालत पर रखा है उस पर राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने पड़ोसी के साथ अच्छाई का मामला करो, तुम कामिल ईमान वाले बन जाओगे। अपने लिए जो पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो, तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। और आखिर में, जैसा कि मैं हर जुमा ही बताता हूं कि नमाजें जो हम पढ़ते हैं ये जुमा में एक मर्तबा पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये मेरा हुक्म है, यानी कि अपना हुक्म। मेरा दिल बोलता है कि जुमा में एक मर्तबा जाऊं तो जुमा में एक मर्तबा जाता हूं, फजर में जाने का दिल चाहा फजर में जाता हूं, असर में जाने का दिल चाहता तो असर में जाता हूं, मगरिब में जाने का दिल चाहता तो मगरिब को जाता हूं। ये मेरी नमाज है, अल्लाह का वादा मेरी नमाज पर नहीं, अल्लाह का वादा अल्लाह की नमाज पर है। और अल्लाह की नमाज वो 5 वक्त की नमाज है।
सिर्फ जुमा की नमाज नहीं, दिल चाहे ना चाहे 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़कर देखिए, घरों में बरकत आएगी, जिंदगी में बरकत आएगी, अपने कारोबार में बरकत आएगी। लोग क्या करते हैं कि दूसरों के पीछे वज़ाइफ पूछते हैं, वज़ाइफ के पीछे पड़े हुए हैं। वज़ाइफ से कुछ नहीं होगा। अल्लाह कह रहे हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाजों की पाबंदी करो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरत सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत अदा फरमा ले।